आज आमे ओडिया साहित्यर विशिष्ट कवि सच्चिदानंद राउतरायଙ୍କ प्रसिद्ध कविता वार्तार गभीर को जीवा। माने जेतेबेले भी आमे सच्चिदानंद राउतरायଙ୍କ कथा कहू ओडिया साहित्यर एक पूरा संग्रामी अध्याय आखि आगरे नाची जाए। तांकर बाजीराउत हेउ किंबा आत्मजीवनी उत्तर कक्ष सबुथिरे एक निया अछि। सतरे तांको लेखा बहुत शक्तिशाली। हाँ, किंतु आजी आमे जो वार्ता कविता उपरे कथा हेउछु बुझिले तो एहा केवल किछि सुंदर शब्द नुहे, एहाकु आमे एक सामाजिक विप्लवर मानचित्र बोली कहि परिबा। दासत्वर अंत केमिति हेबो, मानविक जागरण केमिति आसीबो, तार पूरा रूपरेखा एथिरे अछि। आउ आमर लक्ष्य हेउछि सेई गभीरता भीतर को जीवा। कविता आरंभ रे ही एक गजब दृश्य अछि। माने लेखा अछि शताब्दीर सिंहद्वार आसी अछि दूत। एठी कोनोसी साधारण कबाट कथा कहा जायनी ना। सिंहद्वार माने तो मुख्य फाटक एकदम। तामाने समयर एक विशाल परिवर्तनर द्वार देशरे एई दूत ठिया होईछि। से जो भविष्यतर वार्ता आनिछि सेठी कोनोसी प्रतिबंधक नाही। हाँ, एई जो मेटाफर बा रूपकल्प अछि ना ताहा खूब चमत्कार। सिंहद्वारा खोलिबा माने गोटिए जुगर अंत आउ एक नुआ जुगर आरंभ। किंतु दूतर डाकिबा शैलीटा लक्ष्य करंतु। केमती डाकुजी से कहुछि जाग हे मानव शिशु, जाग नर ब्रह्म। माने गोटिए पटे से मनीष को शिशु कहुछि कारण अज्ञानता भितरे रही मनीष तार शक्ति भूली जाइछि, किंतु ता पर मुहूर्तरे से नर ब्रह्म बोली डाकुछि। नर ब्रह्म, अरे वाह, यह एक बहुत शक्तिशाली शब्द, माने स्वयं ईश्वरीय सत्ता। हाँ, से कहुछि हे मनुष्य तुमे दुर्बल नुहे, तुम भितरे स्वयं ब्रह्म बा भगवानंकर असीम शक्ति अछि। मोते लागुछि एई नर ब्रह्म संबोधनटा शोषक मानंक पई एक बहुत बड़ धक्का। कारण इतिहास देखिले जो माने क्षमतारे थांती से माने निजको भगवानंकर प्रतिनिधि बोली कहंती। आउ साधारण लोकों को पोकोमाछी भली भाबंती। हाँ तो, किंतु कवि जेतेबेले साधारण मनुष्यको ब्रह्म कहउछंती से क्षमतार विकेंद्रीकरण करूछंती। माने देवता मंदिर रे नाहंती, खटिखिया मनुष्य भितरे अछंती। एकदम सठिक। आउ एहा द्वारा शोषकर मानसिक आधिपत्य पूरा भांगी जाए। तापरे दूत आहुरी गोटी गुरुत्वपूर्ण कथा कहूछि। कोन सेटा? से कहूछि जागधरी लौकिकर ज्ञान। माने एई लौकिक ज्ञान शब्दटा बहुत जरूरी। वर्ष वर्ष धरी धर्म आउ अलौकिकतार भय देखाई लोकों को शोषण करा जाउथिला। हाँ, कुहा जाउथिला जे ए कष्ट तुम पूर्व जन्मर पापर फल। हाँ, आउ जदि चुपचाप सही जीव तेबे परजन्मरे स्वर्ग मिलिबो। एहा थिला एक प्रकार आध्यात्मिक निशा जहाँ लोकों को विद्रोह करिबारु अटकाउथिला। अच्छा, तेणु कवि सेई निशा को काटिबा पई लौकिक ज्ञान बा वास्तव दुनियार ज्ञान आनिबाकू कहउछंती। से चामुछंती मनीष बुझू जे गरीबी भगवानंकर अभिशाप नुहे। एग्जैक्टली। एहा किछि स्वार्थपर लोकंकर नीतिर परिणाम। किंतु एठी मोर गोटिए द्वंद्व अछि। आमे जतबेले कविता पढू साधारणतः शांति बा प्रेमर कथा आशा करू, किंतु दूत कहउछि दृढ़ हुओ, रूढ़ हुओ, माने कठोर हुओ आ प्रतिशोध नियो। कविता भितरे एते हिंस्रता काईकी? शांति रे कोन परिवर्तन आसीबनी? मो बुझी पारुछि आपणकर द्वंद्व, किंतु आमको सेही समयर पृष्ठभूमि देखिबाकू पड़िबो। माने जो व्यवस्था लुहा शिकुली रे बंधा ताकू तो रेशम सूतारे काटी हेबनी ना। हाँ, सेटा तो सत। जेतेबेले शोषण अत्यंत कठोर होई जाए सेतेबेले खाली अनुरोध कले अधिकार मिलिबनी। शह शह वर्षर दासत्व मनीषकू दुर्बल करि दिए। तेणु सेई व्यवस्था विरोधरे ठिया हेबा पई मनीषकू भितरू रूढ़ बा कठोर हेबाकू ही पड़िबो। एई प्रतिशोध कोनोसी व्यक्तिगत राग नुहे, एहा न्यायर एक सामूहिक दाबी। माने जदि केही आपनकू उपे पाद थई छिड़ा हिची शांति रे घुंचीबकू कहले से घुंचीबनी, आपनकू निज शरीर को कठोर करी ताकू ठेलीबाकू ही पड़िबो। एकदम ठीक उदाहरण। ताहेले थरे मनीष निजको चिन्ही गला, वास्तव ज्ञान पाई गला, तापरे परवर्ती पदक्षेप कोन? कवितारे लेखा अछि समय आसीछि आजि पछारिबा पई एते दिन श्रृंखलाटा थिला काहे पई? माने प्रश्न करिबा आरंभ हैला। हाँ, एई प्रश्न करिबार साहस ही मुक्तिर प्रथम पाहाच। जे पर्यंत समाज प्रश्न पचारिबा शिखिनी मानसिक गोलामी जाइनी बोली धरिबाकू हेबो। सतरे एते दिन धरी जो लौह कारागार रे मनीष बंदी थिला
ଆଜି ତାର କୈଫିୟତ ବା ହିସାବ ମାଗିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏହା ଅନୁରୋଧ ନୁହେଁ, ଅଧିକାର। ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି ତାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରଥମେ କବି ଯାହାକୁ ମାନବ ଶିଶୁ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ତାକୁ ଏକ ନୂଆ ନାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ। ଆରେ ବା, ହଁ। ମାନେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ ଶିବଙ୍କର ବିନାଶକାରୀ ରୂପ। ମୋତେ ଏହା ଗୋଟେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଟାଣି ଟାଣି ନେବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଛିଣ୍ଡିବ, ହଁ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବା ସ୍ନାପ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏତେ ଜୋରରେ ହବ ଯେ ହାତ କାଟିଦେବ। ଏକଦମ ମଣିଷର ସହିବା ଶକ୍ତି ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲେ ସେ ଏମିତି ଭୈରବ ପାଲଟିଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଉପମାଟା ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପୁରା ସଠିକ୍। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅତ୍ୟାଚାର ସହୁଛି, ମାନେ ବାହାରକୁ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ ବି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଫୁଟୁଥାଏ। ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ ସେହି ଅସହାୟତାର ଖୋଳପା ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ପୁରୁଣା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ ରୂପ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ। ମାନେ ବିନାଶ ନହେଲେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଏହାପର ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ମୋତେ ଟିକେ ବିବ୍ରତ କରୁଛି। ଦୂତ ଆସି ବର ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବରଟା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଦଗ୍ଧ ହୁଅ, ଭସ୍ମ ହୁଅ, କୀଟସମ ହୁଅ ନିଷ୍ପେଷିତ। ମାନେ ଦୂତ ଆସିଲେ ତ ନିଆଁର ବଞ୍ଚେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ନିଜେ ଯାଇ ନିଆଁରେ ପଢ଼ି ହୋଇଯାଉ। ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ, ବହୁତ। ଏହା ତ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ବା ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ସବୁକିଛି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ। ଏଥିରେ ମଙ୍ଗଳ କେମିତି ହେବ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ହିଁ ଦର୍ଶନର ଗଭୀରତା ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ କଥା କହିଲେ, ବୁଝିଲେ ତ? ତାକୁ ହିଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ସବୁ ପୋଡ଼ିଦିଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିଆଁ ମୃତ ଗଛଲତାକୁ ସଫା କରିଦିଏ, ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରେ। ଓହୋ, ଆଉ ସେଇ ପାଉଁଶରୁ ନୂଆ ମଞ୍ଜି ଗଜା ମାରେ। ଏକଦମ। କବି ଏଠି ମଣିଷକୁ ଏକ ଚରମ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶେଷ ସୀମା ଅନୁଭବ କରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳି ହୋଇଯାଏ, ତାର ସବୁ ଭୟ ଆଉ ମୋହମାୟା ତୁଟିଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ଚରମ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ହିଁ ଏକ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୁଏ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ କିଏ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯିବାର କଷ୍ଟ ସତ୍ୟର ସାମ୍ନା କରାଏ। ହଁ, ସତ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଏ। ଆଉ ଥରେ ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ପରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ସେନ ପରି ନିୟ ପ୍ରତିଶୋଧ। ମାନେ ଶାଗୁଣା ବା ବାଜପକ୍ଷୀ ଭଳି ସିଧା ଝାମ୍ପ ମାରି ଶୋଷକକୁ ନାଶ କର। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାହା ପୁରା ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ତୋର ମହାଧର୍ମ ତୋ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା। ମାନେ ଆମେ ଏତେ ସମୟ କାବ୍ୟିକ କଥା କହୁଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ବା କ୍ଲାସ୍ କନସିୟସନେସ୍ ବୋଲି ଏକ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଶବ୍ଦ କେମିତି ଆସିଲା? ହଁ, ଏଇଟା ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା କ'ଣ କବିତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଘୋଷଣାରେ ପରିଣତ କରୁନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଥିଲା ତାହା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକ ବା ତଳସ୍ତରର ଲୋକେ ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନ ଭାବି ପୁରା ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ୟା ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଦେଖେ ଯେ ତା ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଖଟି ମରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମୌଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ଏହା ତାର ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଶ୍ରେଣୀଗତ ଶୋଷଣ ବା ସିଷ୍ଟେମିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ। କବିଙ୍କ ମତରେ ନିଜର ଏହି ଶ୍ରେଣୀକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବା ହିଁ ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ, ଯାହାକୁ ସେ ମହାଧର୍ମ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିରାଟ ଉପଲବ୍ଧି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତରୁ ସାମୂହିକ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଶ୍ରେଣୀ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଶେଷ ପରିଣତି କ'ଣ? କବିତାର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଅଛି, ଜୟଲଭୁ କ୍ରୁଶର ସାଧନା। ଏଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇନ୍। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମାନେ ଆମେ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର କବିତା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ନରବ୍ରହ୍ମ, ଭୈରବ, ଦୀକ୍ଷା ଭଳି ଶବ୍ଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କ୍ରୁଶର ସାଧନା, ମାନେ କ୍ରୁଶ ବା କ୍ରସ୍ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ କବିତାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତୀକ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହିଁ କବିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିଶାଳତା ଦେଖାଉଛି, ବୁଝିଲେ ତ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ କବିତାରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚେତନା ଥାଏ। ସେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ଯେ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଧର୍ମର ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁସ୍ର ସାଧନା ବା କ୍ରୁସିଫିକ୍ସନ୍ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସର୍ବହରା ଓ ନିପୀଡ଼ିତ ମଣିଷର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜେ ଚରମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାର ଏହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଓହୋ, ମାନେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କ୍ରୁସରେ ଚଢ଼େଇବା ଭଳି କଷ୍ଟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବଳିଦାନରୁ ହିଁ ସମାଜ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପଲ୍ଲୀର ସଂଗ୍ରାମ ଯାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ସେୟା ଥିଲା। ଏକ ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ କେମିତି ଶକ୍ତି ଚିହ୍ନିଲା, ବିଦ୍ରୋହ କଲା ଆଉ ଶେଷରେ ସମାଜ ପାଇଁ ବଳିଦାନର ମହତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିଲା। ସତରେ, ଏହା ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲାରାମ କ୍ଲକରୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଏକ ବଡ଼ ଝଡ଼ର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଥିଲା। ହଁ, ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବର ମୁଖପାତ୍ର ହୋଇପାରେ, ଏହା ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଏଇ ଗଭୀର ବିଷୟକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। କବିତା ଆମକୁ ଶିଖାଇଲା, ଭସ୍ମ ମଧୁ ଘେନ ଏହି ଦୀକ୍ଷା। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ବିଫଳତା ଆଉ କଷ୍ଟକୁ କେତେଥର ସବୁକିଛିର ଶେଷ ବୋଲି ଭାବି ନିରାଶ ହୋଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ସେହି ବିଫଳତାର ପାଉଁଶ ହିଁ ଆମକୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ଯଦି ସେଇ ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବା, ତେବେ ଆମ ଭିତରେ କିଭଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ବୋଧହୁଏ ସେଇ ନୂଆ ଆଲାରାମ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ବାଜୁଛି। ଆମକୁ କେବଳ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।